Hello students, in the last lecture we discussed the statement, the difference between statement and the sentence. In the last lecture we discussed the only single statement, that means single sentence, and a sentence which is either true or false, it is a statement. That is a single statement, that is 2 is even number, it is a single statement, that is a simple statement. 4 is odd number, or Mumbai is capital of India, it is a Sunday. Here, these are the simple statements. Now, in this lecture, we see the compound statement. What is the compound statement? Compound statement, it is a combination of 2 or more than 2 simple statements. That means, suppose 2 is even number and 4 is odd number. These are the 2 statements. We combine these 2 statements by a word, that is 2 is even number and 4 is odd number. Now, it is a statement and it is combination of 2 statements. And here, to combine the 2 statements, here we use the word and this and is called the logical connective. Okay. Here we use the connective and, that is called a logical connective. That means here combine the 2 or more than 2 simple statements. It is called the compound statement. It is a Sunday, it is a holiday. Okay, these are the 2 statements. It is Sunday or it is a holiday. Here we use the connective or. Okay. Or if 2 is even number, then 3 is odd number. Here 2 is even number and 3 is odd number. That are the 2 statements. And we combine by using if then. Okay, these are the logical connective. That means compound statement, it is a combination of 2 or more than 2 statements. It is called the compound statement. And logical connective, it is a word which is used to combine 2 simple statements to form the compound statement. It is called the logical connective. That means a word which is used to combine the 2 simple statements. It is called logical connective. And our English grammar, there are many connectives, and, or, but, if, then, while, yet, as well as. There are many logical connectives. Okay. But here, first we see some basic logical connective. Okay. Here, basic logical connective, it is and, or, if then, if and only if. As a basic logical connective. And here, these connectives are denoted by some symbols. Okay. Here, first we see the logical connective. These are the logical connective. And here symbols. Symbols for the logical connectives. Okay. See carefully this. Here, symbol for this and logical connective. This symbol for the and, or it is or. This symbol we denote or. If then, that means the implication implies. Okay. If then is also called the implication. And here, if and only if, it is a double implication. If and only if then, or and. One more, it is a not, that means negation. And symbol for this not. Here, this is the connectives आणि हे त्याचे symbols carefully लक्ष करावं कारण पूर्ण चॅप्टर आता याच्यावर डिपेंड आहे. Compound statement, it is a combination of 2 or more than 2 simple statements. Logical connectives, a word which is used to combine 2 simple statements to form the compound statement. It is called the logical connective. These are the basic logical connective. And, or, if then, if and only, and it is not. Okay. Suppose we see one statement. It is a P. It is a Sunday. And Q statement, it is a holiday. These are the 2 simple statements. Here,
it is a Sunday, it is holiday. These are the two simple statements. When we use this and connective, then the compound statement it is a Sunday and it is a holiday. It is Sunday and it is holiday. It is a compound statement. It is Sunday and it is holiday. Here, these two simple statements combined by using word and or this or. It is a Sunday or it is holiday. Here we use the word and. Sorry, it is or to combine two simple statements. Or if it is a Sunday, then it is a holiday. If and only it is a Sunday, if and only it is holiday. Here we use any connective to combine the two simple statements. Okay, see carefully. Here, when we use and, the compound statement, it is called the conjunction. When we use the connective or to combine the two simple statements, it is called the disjunction. When we use if then to combine the two simple statements, it is called the implication or the conditional statement. When we use if and only if, then it is called the double implication or biconditional statement. Okay? See carefully this. And this is not for the simple statement. Okay? Negation for the simple statement. Negation of the compound statement. This is a separate article we discuss in this chapter. Not only for the single statement, that is the negation. Okay. Now, when we use the word and to combine the two simple statements, it is called a conjunction. When we use the word or, it is a disjunction. When we use if then, it is implication. When we use if and only if, it is double implication. Okay. Now we will discuss one by one conjunction, disjunction, implication, and double implication. Okay. Here. Now first we see the conjunction. It is and. The conjunction म्हणजे काय and न जोडलेल्या दोन स्टेटमेंट कारण conjunction म्हणजे when we use the connective and to combine two simple statements to form the compound statement, it is called the conjunction. मग दोन स्टेटमेंट कोणते असतील त्या P and Q are two simple statements. Here, P and Q are the two simple statements. Then, we use the word and to combine two simple statements. It is called the conjunction. That means here, P and Q, it is conjunction. And the symbolic form of this, it is P and Q. It is conjunction. It is a conjunction. That means here are two statements. It is Sunday. And it is holiday. It is a Sunday and it is a holiday. Here, these are the two simple statements. These two simple statements we combine by using the word and. That means it is a compound statement, and this compound statement is called conjunction. Okay, here it is denoted by symbolically it is P and Q, and it is read as P and Q. Now we see the truth table for the conjunction. Okay, see carefully here. Truth table for the conjunction. Here we will discuss about the two statements. Carefully. Okay. Here we will discuss the two statements. One statement, that means it is either true or false. That means when we discuss about the one statement, it is either true
or false. There are the two possibilities. One, when we discuss about single statement. Statement means it is either true or false. That means there are two possibilities. It is a true or false. Okay. But when we discuss about the two statements, okay, P, it is either true or false. Q, it is either true or false. Here we take both possibilities. That means all possibilities of that two statements. All possibilities of two statements. That means both are true, or first true, second false, or first false, second true, or both are false. These are the four possibilities of the truth values of the two statements when P and Q. Okay, here तुमच्याजवळ एक स्टेटमेंट आहे. एकच स्टेटमेंट म्हणले की एक तर ट्रू असेल नाही तर फाल्स. त्याच्या झाल्या दोन पॉसिबिलिटी. पण जेव्हा तुम्ही दोन स्टेटमेंटचा विचार करणार तेव्हा त्याच्या पॉसिबिलिटीज किती होणार ट्रूथ व्हॅल्यूच्या. एकच स्टेटमेंट असली तर पॉसिबिलिटी काय, एक तर ट्रू असेल नाही तर फाल्स असेल, दोनच पॉसिबिलिटी. पण जेव्हा तुम्ही दोन स्टेटमेंट एकत्रित घ्यायले तेव्हा त्या दोन स्टेटमेंटच्या पॉसिबिलिटी काय आहेत, एक तर दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असतील किंवा दोन्हीच्या दोन्ही फाल्स असतील. ह्या झाल्या दोन पॉसिबिलिटी. किंवा पहिली ट्रू असेल दुसरी फाल्स असेल, किंवा पहिली फाल्स असेल दुसरी ट्रू असेल. ह्या झाल्या तुमच्या चार पॉसिबिलिटीज वेन डिस्कस टू स्टेटमेंट्स. ओके, हा असाच कन्सेप्ट तुम्ही लास्ट इयर क्लास 10 मध्ये आणि 11th मध्ये प्रोबॅबिलिटी चॅप्टरमध्ये पाहिला होता. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देन पॉसिबिलिटी इट इज अ हेड ऑर टेल. इथं काय आले फक्त ट्रू ऑर फॉल्स. व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड देर आर फोर पॉसिबिलिटीज. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. फोर पॉसिबिलिटी. सेम कन्सेप्ट. इथं दोन स्टेटमेंट आहेत. एक स्टेटमेंट दोन पॉसिबिलिटी. एक तर ट्रू असेल नाही तर फाल्स. पण जेव्हा दोन स्टेटमेंट घेणार तेव्हा पॉसिबिलिटी किती येणार, चार पॉसिबिलिटी. ओके, आणि जेव्हा दोन स्टेटमेंट, कारण आपल्याला पर्टिक्युलर स्टेटमेंट दिलेलं नाही. एखादा पर्टिक्युलर 2 इज इवन नंबर अँड 3 इज परफेक्ट स्क्वेअर. हिअर 2 इज इवन नंबर अँड 3 इज परफेक्ट स्क्वेअर. आता इथं पर्टिक्युलर स्टेटमेंट दिलेली आहे. या स्टेटमेंटच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहेत. पहिली ट्रू असणार, दुसरी फाल्स, मग त्याच्यावर तुम्ही ट्रूथ व्हॅल्यू काढणार. पण आता इथं तुम्हाला पी आणि क्यू अशा दोन स्टेटमेंट दिल्यात, कोणत्याही दिल्यात तर ते ट्रू आहे का फाल्स आहे माहीत नाही. मग आपल्याला ते एक तर ट्रू असेल नाही तर फाल्स असं घेऊन तुम्हाला सगळ्याच्या सगळ्याच पॉसिबिलिटी घ्यायला लागतील. म्हणजेच ह्या झाल्या तुमच्या ऑल फोर पॉसिबिलिटी व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कन्सिडर्ड. 3 स्टेटमेंट असल्या तर पुन्हा सेम 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तिथं होते 8 पॉसिबिलिटीज. सेम व्हेन वी कन्सिडर द 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू आर देन हिअर आर द 8 पॉसिबिलिटीज. ओके, ते नंतर डिस्कस करू आपण. आता इथं आपण काय करायचं, कंजंक्शन पी अँड क्यू हे लक्षात राहू द्या. आता हे प्रत्येकातच लिहायचं तुम्हाला. जेव्हा दोन स्टेटमेंट 4 पॉसिबिलिटी, 3 स्टेटमेंट 8 पॉसिबिलिटी, एक स्टेटमेंट 2 पॉसिबिलिटी. ओके, केअरफुली लक्षात राहू द्या. हिअर आता आपल्याला काय कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स अँड. आता अँडची डेफिनेशन केअरफुली लक्षात राहू द्या. अँड मध्ये काय, ट्रू अँड ट्रू, बस एवढंच. ट्रू अँड ट्रू इट इज ट्रू. अँड देन ट्रू अँड फॉल्स इट इज फॉल्स. फॉल्स अँड ट्रू इट इज फॉल्स. अँड फॉल्स अँड फॉल्स फॉल्स. व्हेन बोथ आर ट्रू अँड, ओके, दोन्ही. अँड म्हणले काय, ट्रू अँड ट्रू, दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. ही झाली तुमची अँडची डेफिनेशन. केअरफुली पहा, हे लक्षात राहू द्या. ट्रू अँड ट्रू इट इज ट्रू. ट्रू अँड फॉल्स इट इज फॉल्स. अँड मीन्स बोथ. ओके, व्हेन बोथ आर ट्रू देन रिझल्ट इज ट्रू. हिअर बोथ आर नॉट ट्रू, so result is false. Both are true. Okay, and means both, intersection. Okay, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. हे झालं तुमचा अँडचा ट्रूथ टेबल. ओके, आता पी अँड क्यू. ओके, आता या पी अँड क्यूला आणखीन कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये लिहिता येईल. ओके, केअरफुली पहा. पी अँड क्यू, या पी अँड क्यूला हेअर पी अँड क्यू हे झालं 1. ओके, त्याच्यानंतर पी बट क्यू और पी फाइल क्यू, पी एट क्यू, पी दो क्यू, पी एज वेल एज Q, and it is last, it is 7 P comma Q. Okay, here
तुम्ही हे अँड नोटेशन कशासाठी, कोणत्या वर्डसाठी यूज करायले, ते अँड बेसिक कोणतं आहे अँड. पण या अँड वर्डच्या जागेवर बट, व्हाईल, एट, दो, ॲज वेल ॲज किंवा कॉमा जरी आला तरी आपण नोटेशन कोणतं यूज करणार, सिम्बॉल त्याच्यासाठी अँड. अँडचं सिम्बॉल हे तर बेसिक आहे, अँड ऑर, इफ देन, इफ अँड ओनली, 4. कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन अँड डबल इम्प्लिकेशन. पण या अँड वर्डच्या जागेवर जर बट जरी आलं तरी आपण सिम्बॉल कोणतं यूज करणार, अँडचं. व्हाईल जरी आलं तरी काय यूज करणार, अँड. बेसिकली जास्तीत जास्त तुम्हाला अँड येईल, त्याच्यानंतर बट किंवा व्हाईल. ओके, हे एखाद्या वेळेस आले तर येतील, नाही तर हे लक्षात आलं, अँड बट व्हाईल. ओके, अँड बट अँड व्हाईल हे बेसिकली जास्त येतील. बेसिक काय तुमचं अँड. लॉजिकल कनेक्टिव्ह, बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्ह 4 घेतलेले कोणते आहेत, अँड, ऑर, इफ देन आणि इफ अँड ओनली. अँडसाठी तर हे अँडचं सिम्बॉल. पण बट जरी आलं, व्हाईल जरी आलं, एट, दो, ॲज वेल ॲज किंवा कॉमा याच्यापैकी काही जरी आलं तरी तुम्हाला सिम्बॉल कोणतं यूज करायचं, अँडच. म्हणजे सपोज हिअर सिम्बॉलिक फॉर्म. आता याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय, symbolic form it is P and Q. symbolic form. It is a Sunday and it is holiday. आपण जर सेकंड सेंटेन्स घेतलं, it is Sunday but it is holiday. आता याला सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये लिहायचे. तर सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये काय, पी सिम्बॉल कशासाठी आहे, संडे, आणि क्यू सिम्बॉल कशासाठी, हॉलिडे. म्हणजे हिअर पी हे क्यू, पण इथं कनेक्टिव्ह कोणतं यूज केलं आहे, बट. आणि बटसाठी तर तुम्हाला सिम्बॉल लिहून दिलेलं नाही, पण बटसाठी व्हाईल, एट, दो, ॲज वेल ॲज किंवा कॉमा या सगळे अँड सोडून हे जरी वर्ड आले तर याच्यासाठी कोणतं सिम्बॉल येतं, अँड. म्हणजेच हे सिम्बॉल, हे वर्ड जरी असलं तर याच्यासाठी सिम्बॉल कोणतं आहे, अँड. पी अँड क्यू. म्हणजेच या स्टेटमेंटचा सिम्बॉलिक फॉर्म कोणता आहे, इट इज पी अँड क्यू. मग कोणतं येईल त्याच्यातलं, इट इज अ संडे, व्हाईल it is holiday, then again symbolic form it is P and Q. Okay. It is a Sunday as well as it is holiday, again symbolic form P and Q. म्हणजे एवढं लक्षात राहू द्या की हिअर अँड सोडून हे जरी वर्ड्स आले तरी तुम्हाला नोटेशन कोणतं घ्यायचे, इट इज अँडचंच नोटेशन या बाकी सगळ्यासाठी. मग कंजंक्शनमध्ये एवढं लक्षात राहू द्या, कंजंक्शनचा ट्रूथ टेबल आणि त्याचे सिमिलर वर्ड्स म्हणजेच P अँड Q कॅन ऑल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस. ओके, अँड हे तर बेसिक झालं, हे तर लिहून दिलेलंच आहे. अँडसाठी सिम्बॉल हे अँडचं, पण बट आलं तरी त्याच्यासाठी सिम्बॉल हेच, व्हाईल जरी आलं तरी त्याच्यासाठी सिम्बॉल हेच. हे केअरफुली लक्षात राहूया. ओके, आता त्याच्यानंतर डिसजंक्शन. ओके, सेकंड डिसजंक्शन मीन्स ऑर. डिसजंक्शन. ओके, हिअर P and Q are two simple statements. P and Q are the two simple statements which are combined by using word and to form the compound statement. It is called the disjunction. Okay, disjunction काय, ऑरनं जॉईन केलेल्या दोन सिंपल स्टेटमेंट्स, त्या दोन सिंपल स्टेटमेंटला जॉईन केल्याच्यानंतर एक कंपाऊंड स्टेटमेंट तयार होईल आणि त्या कंपाऊंड स्टेटमेंटला आपण काय म्हणणार, डिसजंक्शन. ओके, हिअर आणि डिसजंक्शनसाठी नोटेशन काय, it is P or Q, it is a disjunction. Symbolic form P, it is or, notation for the or, it is a disjunction. Okay, and then truth table for the disjunction. Here and मध्ये ट्रूथ टेबल काय होता, and means both. ओके, इंटरसेक्शन. ओके, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, बट हिअर पी ऑर क्यू, ऑर मीन्स ॲटलिस्ट वन, ऑर युनियन ॲटलिस्ट वन. ओके, ऑर मग दोन्हीपैकी एक जरी ट्रू असलं तरी ट्रू. ओके, ॲटलिस्ट वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू इन द ऑर. आणि अँडमध्ये काय होतं, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. आणि ऑरमध्ये काय, तर एक जरी ट्रू असलं, ॲटलिस्ट वन इज ट्रू देन रिझल्ट इज ट्रू. ट्रू ऑर ट्रू, इट इज ट्रू. ट्रू ऑर फॉल्स, इट इज ऑल्सो ट्रू. फॉल्स ऑर ट्रू, इट इज ट्रू, बट इट इज फॉल्स ऑर फॉल्स, इट इज फॉल्स. अँड देन P or Q can also written as here P or Q.
here it is basic P or Q, and here either P or here either P or Q. ओके, दोनच फॉर्म. जसं अँडसाठी आपण अँड ऑर म्हणजे अँड बट फाईल एट दो ॲज वेल ॲज हे लिहिलं होतं, तसं ऑरसाठी फक्त दोनच. ओके, हे दोन केअरफुली लक्षात राहू द्या. ओके, आणि ट्रूथ टेबल आणि सिम्बॉलिक फॉर्म आता कसा असणार. हिअर इट इज अ संडे or holiday, then symbolic form P or Q. Here either it is a Sunday or it is holiday, then it is P or Q. ओके, दोनच फॉर्म. जसं अँड मध्ये तुम्हाला 7 फॉर्म लिहिले होते, अँड बट एट दो ॲज वेल ॲज व्हाईल आणि कॉमा, तसं याच्यात फक्त दोनच, ऑर किंवा आयदर ऑर. आयदर इट इज संडे ऑर इट इज अ हॉलिडे. इट इज अ संडे और इट इज अ हॉलिडे. आणि सिम्बॉलिक फॉर्म काय, इट इज पी ऑर क्यू. इट इज सिम्बॉलिक फॉर्म पी ऑर क्यू. ओके, केअरफुली पहा. आता याच्यानंतर पाहिजे आपल्याला इम्प्लिकेशन. Here इम्प्लिकेशन किंवा यालाच म्हणतात कंडिशनल स्टेटमेंट. हिअर इफ देन. ओके, P and Q are the two simple statements are combined by using if then it is called the implication. Okay, that means if 2 is even number, then 3 is odd number. If it is a Sunday, then it is a holiday. Here to combine two simple statements we use if then, and the resultant statement it is called the compound statement, and which is called the implication or the conditional statement. Here P and Q are the two simple statements which are combined by using the word that is if P then Q. That means here if it is Sunday, then it is holiday. Okay, and then symbolic form if P then Q, then we can write it is if P then Q. P implies Q. It is a symbolic form for this verbal statement. If P then Q, it is implication. And it is denoted by symbolically P implies Q. It is implication. And then truth table for the implication. Okay, here again truth table. Here there are the two statements P Q, and here we can find the P implies Q. Two statements means 4 possibilities. False, true, and it is false, false. Two statement, 4 possibility. Implication. आता implication मध्ये सगळ्यात जास्त तुमचा कन्फ्युजन आणि चुका होण्याचे चान्सेस आहेत. P implies Q. If P then Q. Here, if P then Q, that means P is independent and Q is dependent on P. If P then Q, जर तर हे लक्षात राहू द्या. If P then Q, मिनिंगच लक्षात राहू द्या. If P then Q, जर P तर Q, म्हणजेच P इंडिपेंडेंट अँड Q काय, त्या P वर डिपेंडेंट स्टेटमेंट. ओके, म्हणजेच एक हायपोथेसिस आणि त्याच्यावर डिपेंडेंट कन्क्लुजन. हायपोथेसिस आणि त्याच्यावर डिपेंडेंट कन्क्लुजन म्हणजे आपण एखादा एक्सपेरिमेंट केला तर काहीतरी कन्क्लुजन रिझल्ट पाहिजे तुम्हाला. कोणताही एक्सपेरिमेंट असू द्या, रिझल्ट पाहिजे. एक्सपेरिमेंट केला म्हणजे ते रिझल्टसाठीच करणार. मग तुमचा कन्क्लुजन म्हणजे सुरुवातीचा हायपोथेसिस बरोबर पाहिजे तरच तुमचा रिझल्ट बरोबर येईल. दॅट मीन्स द डेफिनेशन फॉर द इम्प्लिकेशन ट्रूथ व्हॅल्यूज. ट्रू एम्प्लाइज ट्रू, इट इज अ ट्रू. ट्रू एम्प्लाइज फॉल्स, इट इज फॉल्स.
false implies true, it is true, and false implies false, it is also true. Okay. Here P, here we can write if P then Q, that means P is a hypothesis and Q is a conclusion. Okay, if hypothesis is right, conclusion is also right, then it is a true. Okay, hypothesis is correct, conclusion is also correct, then result is also true. Hypothesis is wrong, then obviously conclusion is wrong, therefore it is true. Is also true. Hypothesis wrong means conclusion is also wrong. Hypothesis wrong and conclusion, we get the automatically conclusion that is true, then that is false implies true, it is also true. But our hypothesis is correct and conclusion is wrong, then it is false. Okay, here P implies Q, if then या स्टेटमेंट मध्ये एवढं लक्षात राहू द्या. if then एकमेकावर डिपेंडेंट स्टेटमेंट आहेत. P इंडिपेंडेंट आणि Q काय डिपेंडेंट स्टेटमेंट. तर तुमचं हे हायपोथेसिस आणि हे कन्क्लुजन. ओके, एखादे कोणतेही कन्क्लुजन घेतलं तुम्ही, रिझल्ट पाहिजे तुम्हाला कशाचाही, एक्सपेरिमेंट घेतला एक रिझल्ट पाहिजे. तुमचा हायपोथेसिस बरोबर आहे तर कन्क्लुजन हे बरोबरच येणार, हे मग बरोबर आहे. हायपोथेसिस चुकीचं आहे, कन्क्लुजन चुकीचं असणारच, हेही बरोबर आहे. हायपोथेसिस चुकीचं असलं तरी तुमचा रिझल्ट यायला आहे तर हे सुद्धा बरोबर आहे, कारण एक्सपेरिमेंट आपण रिझल्टसाठीच घ्यायलो, हेही बरोबर आहे. पण हायपोथेसिस बरोबर असून रिझल्ट चुकीचा येत असला हे तर चुकीचं आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही अभ्यास केला, पास झाले, बरोबर आहे. अभ्यास नाही केला, पास नाही झाले, हेही बरोबर आहे. अभ्यास न करता पास झाले, हेही बरोबर आहे, कारण परीक्षा पास होण्यासाठीच जायलो. पास व्हायले तर मग रिझल्ट ट्रूच यायला. पण अभ्यास करून फेल झाले तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे तुमचं हायपोथेसिस बरोबर होतं पण रिझल्ट चुकीचा यायला, म्हणजे हे रॉंग, बाकी सगळे ट्रू. हे केअरफुली लक्षात राहू दे. इफ देन फर्स्ट स्टेटमेंट कोणती आणि सेकंड कोणती. फर्स्ट इट इज अ हायपोथेसिस अँड सेकंड इज अ कन्क्लुजन. ओके, देन हायपोथेसिस ट्रू आणि कन्क्लुजन फाल्स. म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आणि सेकंड फाल्स असली तरच फाल्स, बाकी सगळं ट्रू. इम्प्लिकेशन मध्ये हे लक्षात राहू द्या. फर्स्ट ट्रू अँड सेकंड फाल्स, इट इज फाल्स, अदरवाइज ट्रू. रिमेंबर दिस. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, second false, then it is false, otherwise true. Okay, now here P implies Q can also written as, we can write here P implies Q. This can be written as is a basic form if P then Q. If P then Q, or P implies Q. P implies Q. And third here P only if Q. When we can write P only if Q, then symbolic form is also this. It is a basic if P then Q and symbolic form काय P implies Q. पण P implies Q असं जरी लिहिलेलं असलं तरी त्याचा symbolic form हेच. P only if Q हे जरी लिहिलेलं असलं तरी तुमचा symbolic form हाच राहणार. ओके, then for P therefore, P therefore Q. P therefore Q. Okay, first statement P and therefore Q. That means P independent and त्याच्यावर dependent Q. Again symbolic form same, P implies Q. Or P is sufficient for Q. P is sufficient for Q. That means P first statement and त्याच्यावर dependent Q. It is sufficient. Okay. Here हे कोणतेही सिम्बॉलिक आले म्हणजे व्हर्बल फॉर्म तरी तुम्हाला सिम्बॉलिक फॉर्म काय लिहायचं आहे. P implies Q. बेसिक काय इफ P then Q, याच्यासाठी सिम्बॉलिक फॉर्म काय P implies Q. पण P implies Q आलं तरी हाच सिम्बॉलिक फॉर्म. P only if Q आलं तरी हाच सिम्बॉलिक फॉर्म. P therefore Q, सिम्बॉलिक फॉर्म हाच. P is sufficient for Q, सिम्बॉलिक फॉर्म हाच राहणार. म्हणजे याच्यापैकी कोणतेही वर्ड जर आले तरी सिम्बॉलिक फॉर्म हेच लिहायचं आहे. सिम्बॉलिक फॉर्म लक्षात राहू द्या. P implies Q मध्येच कन्फ्युजन होते. ओके, त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. आणखीन ह्या Q इज नेसेसरी फॉर P. Q if P. Okay, meaning same. If P then Q. That means P if Q. That means if study then pass. Here if study then pass. Study if pass. Okay,
इफ स्टडी देन पास, अभ्यास केला तर पास होणार, किंवा याला उलट लिहिलेलं असणार, स्टडी इफ पास. ओके, हिअर इफ स्टडी देन पास. ओके, रिमेंबर दिस, इफ स्टडी देन पास, पास इफ स्टडी. पास कधी होणार? स्टडी केल्यावर. म्हणजे आधी कोणतं येणार? स्टडी, फर्स्ट स्टेटमेंट. इथं उलट जरी लिहिलेलं असलं क्यू इफ पी, तरी सिम्बॉलिक फॉर्म काय असणार? पी एम्प्लाइज क्यू. इफ स्टडी देन पास, मग इथं काय लिहिणार? पास इफ स्टडी. असं उलट म्हणजे सेकंड स्टेटमेंट आधी आणि फर्स्ट स्टेटमेंट नंतर लिहिलेली असली, पण त्याला जॉईन कसं केलेले? क्यू इफ पी, तरी याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय असणार? पी एम्प्लाइज क्यू. ओके, देन Q whenever P, or here Q follows from P, and it is last Q provided P. हे लक्षात राहू द्या. इफ पी देन क्यू, इट इज अ बेसिक, पी एम्प्लाइज क्यू. मग याच्यापैकी कोणत्याही फॉर्ममध्ये स्टेटमेंट असली तरी त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय हेच. पी एम्प्लाइज क्यू मध्येच तुम्हाला फर्स्ट स्टेटमेंट आणि सेकंड स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट कोणती घ्यायची आणि सेकंड स्टेटमेंट. ट्रूथ टेबलमध्ये सुद्धा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आणि सेकंड स्टेटमेंट फाल्स असली तरच फाल्स. फर्स्ट ट्रू आणि सेकंड फाल्स असलं तरच फाल्स. फर्स्ट ट्रू सेकंड फाल्स, एवढंच लक्षात राहू द्या. मग फर्स्ट स्टेटमेंट कोणती का दिलेली असणार? फर्स्ट ट्रू असली आणि सेकंड फाल्स असली तर फाल्स. बाकी सगळे ट्रू आहेत. ट्रू एम्प्लाइज ट्रू ट्रू, फाल्स एम्प्लाइज ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, फाल्स एम्प्लाइज फाल्स इज ऑल्सो ट्रू. फक्त ट्रू एम्प्लाइज फाल्स हे काय? फाल्स. आणि तुम्हाला व्हर्बल फॉर्ममध्ये या एवढ्या टाईपपैकी कोणतंही एखादा येऊ शकते. तर त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय? पी एम्प्लाइज क्यूच. म्हणजे हिअर इथं आपण काय लिहिले? इफ इट इज अ संडे देन इट इज हॉलिडे. यालाच असं लिहिलेलं असलं, it is holiday if it is Sunday. ओके, इट इज हॉलिडे साठी काय? क्यू मध्ये काय लिहिलेले? इफ. आणि पुन्हा इट इज संडे साठी काय? पी. म्हणजे याचा क्यू इफ पी याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय? पी एम्प्लाइज क्यू. सेंटेन्स जरी मागं पुढे लिहिलेले असले तर हिअर इट इज हॉलिडे इफ इट इज संडे. क्यू इफ पी याच्यासाठी सिम्बॉलिक फॉर्म काय? पी एम्प्लाइज क्यू. किंवा आणखीन हेच सेंटेन्स आणखीन, इफ इट इज संडे ओनली इफ इट इज हॉलिडे. ओके, आता इथं काय आहे? पी ओनली इफ क्यू. मग याच्यासाठी सिम्बॉलिक फॉर्म काय? पी एम्प्लाइज क्यू. P only if Q, it is P implies Q. P only if Q. किंवा हेच असं दिलेलं असणार, इट इज संडे एम्प्लाइज इट इज हॉलिडे. किंवा इट इज अ संडे, इट इज संडे, इट इज सफिशियंट फॉर इट इज हॉलिडे. इट इज संडे, इट इज सफिशियंट फॉर इट इज हॉलिडे. किंवा हिअर आता इथं उलट लिहायला, क्यू क्यू कोणती स्टेटमेंट आहे? इट इज हॉलिडे. इट इज हॉलिडे फॉलोज फ्रॉम इट इज संडे. किंवा इट इज हॉलिडे प्रोव्हाइडेड इट इज अ संडे. हिअर क्यू व्हेनेवर इट इज अ हॉलिडे व्हेनेवर इट इज अ संडे. सिम्बॉलिक फॉर्म लक्षात राहू दे. ओके, पी एम्प्लाइज क्यू. व्हर्बल फॉर्म याच्यापैकी कोणताही आला तरी तुम्हाला सिम्बॉलिक फॉर्म कोणता लिहायचा आहे? पी एम्प्लाइज क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू. इट इज अ पी एम्प्लाइज क्यू. बेसिक, जनरली तुम्हाला बेसिकच विचारणार, एखादं इफ देनचं येईल, पण हे सगळेच्या सगळे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. कोणतंही आलं तरी तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे सिम्बॉलिक फॉर्म. सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन पी एम्प्लाइज क्यू मध्येच आहे. ह्या स्टेटमेंट थोड्या मागं पुढे दिले की कन्फ्युजन होते, पी कोणतं घ्यायचं आणि क्यू कोणतं घ्यायचं. तर त्या स्टेटमेंटचे मिनिंग लक्षात राहू द्यायचे, कोणतं कशावर डिपेंड आहे. ओके, डिपेंडेंट स्टेटमेंट म्हणजे सेकंड आणि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट म्हणजे काय? फर्स्ट. त्याचं मिनिंग लक्षात राहू द्या. जे काही तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेली आहे इफ देनची कोणती असेल इम्प्लिकेशन, तर त्याच्यात फर्स्ट स्टेटमेंट आणि सेकंड स्टेटमेंट हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट, ते केअरफुली पहा. ओके, आता लास्ट पाहायचं आपल्याला, इट इज डबल इम्प्लिकेशन. आणखीन त्याच्यानंतर एक इट इज निगेशन. ओके, हे आधी पाहू आता डबल इम्प्लिकेशन.
डबल इम्प्लिकेशन यालाच म्हणणार बाय कंडिशनल. ओके, बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. इफ अँड ओनली इफ, इट इज IFF, इफ अँड ओनली इफ. If and only if. Here P and Q are the two simple statements like that. It is a Sunday and it is holiday. The if and only if, it is a Sunday, if and only if it is holiday. P, if and only if Q. P and Q are the two simple statements. Then P, if and only if Q. हे झालं वर्बल फॉर्म. इट इज P, if and only if Q. याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय असणार? P, if and only if Q. P, if and only if Q. हे दोन्ही म्हणजेच काय? डबल इम्प्लिकेशन. एक त्याला डबल इम्प्लिकेशन म्हणा किंवा बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. देन ट्रूथ टेबल फॉर द डबल इम्प्लिकेशन. It is a double implication. Truth table व्यवस्थित लक्षात ठेवा. True double implies true, true. True double implies false. It is false. False double implies true. It is false. And false double implies false. It is true. म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही सारखे असले तर त्या दोन्ही मधलं डबल इम्प्लिकेशन काय असणार? ट्रू. दोन्हीच्या दोन्ही सारखे. आणि दोन्ही वेगवेगळे असले तर काय असणार? फॉल्स. ट्रूथ टेबल फक्त व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स. म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही सारखे असले, सेम असले तर ट्रू आणि वेगवेगळे असले तर फॉल्स. आता इफ अँड ओनली इफ. हियर P double implies Q can also written as here P if and only if. हे झालं तुमचं बेसिक. पण यालाच आणखीन असं लिहिता येते. P implies Q and Q implies P. Okay, here इथं आपण काय लिहिलं? P double implies Q. केअरफुली पहा. P double implies Q means P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. If and only if. If P then Q and if Q then P. दोन्ही एकमेकावर डिपेंड. ओके. If and only if. P if and only if Q. That means if P then Q and if Q then P. It is a double implication. This. That means P implies Q and Q implies P. Then it is P is necessary and sufficient. Necessary and sufficient for Q. P is necessary and sufficient for Q. That means P double implies Q. Okay. And here last four, second and fourth same. P is implied. P is implies and implied by Q. P implies and implied by Q. सेम मिनिंग. म्हणजेच P if and only if Q आलं तरी सिम्बॉलिक फॉर्म हेच. P नेसेसरी अँड सफिशियंट आलं तरी सिम्बॉलिक फॉर्म काय? P डबल एम्प्लाइज Q किंवा या दोन्हीपैकी कोणतंही आलं तरी सिम्बॉलिक फॉर्म तेच. आणि ट्रूथ टेबल व्यवस्थित पहा. दोन्ही सारखे असले तरच ट्रू, वेगवेगळे असले तर फॉल्स. हे झालं तुमचं इफ अँड ओनली इफ. आता लास्टचं एक राहिले, दॅट इज द निगेशन. आता निगेशन आपण सिंगल स्टेटमेंटचं काढणार, कंपाऊंड स्टेटमेंटचं आताच नाही. कंपाऊंड स्टेटमेंटचं नेक्स्ट आर्टिकलच आहे पूर्ण. हियर नंबर 5 निगेशन म्हणजेच नॉट.
Okay. Here P is a simple statement. Then its negation is denoted by, it is negation of P. Okay. And its ट्रूथ टेबल. आता इथे एकच स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट एकच आहे म्हणजे पॉसिबिलिटी किती असणार, फक्त दोन. एक स्टेटमेंट दोन पॉसिबिलिटी, एक तर आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. दोन स्टेटमेंट असले तर चार पॉसिबिलिटी. ओके. देन हे P ट्रू और फॉल्स अँड निगेशन P. निगेशन P मीन्स नॉट P, नॉट ट्रू इट इज फॉल्स, नॉट फॉल्स इट इज ट्रू. हे झालं तुमचं ट्रूथ टेबल. आणि निगेशन Pलाच आणखीन कसं लिहिणार, हिअर इट इज नॉट P म्हणजेच इट इज अ संडे. देन निगेशन P काय असणार, इट इज अ नॉट संडे, इट इज नॉट अ संडे. किंवा निगेशन Q कसं लिहिणार, इट इज नॉट अ हॉलिडे, इट इज अ निगेशन, फक्त नॉट लॉ. ओके. और अदर मेथड it is false that P. Okay. किंवा it is not true that P. Okay. That means it is a Sunday. एक तर नॉट या टाईपमध्ये लिहा किंवा असं लिहा. निगेशन P म्हणजेच काय, इट इज फॉल्स दॅट इट इज संडे, किंवा इट इज नॉट ट्रू दॅट इट इज अ संडे. हे झालं तुमचं निगेशन. ओके. आणि हे झाले तुमचे सगळे कंपाऊंड स्टेटमेंट, दॅट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन अँड इट इज अ निगेशन. ओके. कंजंक्शन ज्या सिम्पल स्टेटमेंटला अँडनं जॉईन करणार दॅट इज द कंजंक्शन. ऑरनं जॉईन करणाऱ्या स्टेटमेंटला काय होणार, डिसजंक्शन म्हणजेच कंपाऊंड स्टेटमेंटला. इफ देननं जॉईन करून तयार झालेल्या कंपाऊंड स्टेटमेंटला होणार इम्प्लिकेशन किंवा कंडिशनल. आणि इफ अँड ओनली इफनं जॉईन केलेल्या दोन स्टेटमेंट फॉर्म द कंपाऊंड स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड द डबल इम्प्लिकेशन और बाय कंडिशनल. आणि त्याचे ट्रूथ टेबल्स लक्षात राहू द्या, की ट्रूथ टेबल आणि सिम्बॉलिक फॉर्म. आता हे सिम्बॉलिक फॉर्म आपण प्रत्येकाचं एक एक एक्झाम्पल घेतलेलंच आहे. याचे सिम्बॉलिक फॉर्मचे एक्झाम्पल्स आणि त्याच्यानंतर ट्रूथ टेबलवरचे प्रॉब्लेम, दॅट इज द ट्रूथ व्हॅल्यू. अँडमध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू काय, ऑरमध्ये काय, इफ अँड ओनली इफ, आणि इफ देनमध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू. आणि निगेशन, निगेशन सिम्पल आहे, ट्रू असलं तर फॉल्स, फॉल्स असलं तर ट्रू. याच्या ट्रूथ व्हॅल्यू आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. हे सगळं केअरफुली पहा, थेरी समजणं आवश्यक आहे, याच्यावर डिपेंडेंट पुढचे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके.